Good afternoon, students. Today we are going to learn a new lesson from 8th English course book, unit number 4, lesson number 4, The Unsinkable Ship. The name of the lesson is The Unsinkable Ship. Unsinkable means न बुडणारे, शिप म्हणजे जहाज. द अनसिंकेबल शिप याचा अर्थ न बुडणारे जहाज. नाव हिअर इज वन ॲक्टिव्हिटी. नाव आय विल टेक दिस ॲक्टिव्हिटी फास्ट. chit chat activity. Here are so many questions are here. Have you heard or read about natural calamity? नैसर्गिक आपत्ती विषयी वाचलात किंवा ऐकलात का? Yes, I have heard or read about a natural calamity. What are the different possibilities in a long journey? In a long journey, the type of the vehicle that we are traveling may puncture. There may be technical problem in the vehicle. There may be disturbance in the journey due to natural calamities like earthquake, tsunami, flood, etc. How is the journey in the sea different from the other? Here, third question is, do you know the sea voyages? समुद्र प्रवास माहिती आहे का? Yes, I know the sea voyage. A sea journey by ship, that is called as sea voyage. How is the journey in the sea different from the other? The journey in the sea is different from the other as follows. The sea journey has no traffic, just like road journey. We don't have to wait at signal. There is water everywhere, so we can't enjoy the beauty of nature as we enjoy by road or rail. The sea journey takes more time than others. Now here we say that so many questions are here. Direct we read the lesson first. Here the name of the lesson is The Unsinkable Ship. न बुडणारे जहाज. On 10th April 1912, the largest luxury ship in the world set sail from Southampton in England to New York. 10 एप्रिल 1912 रोजी जगातील सर्वात मोठे व सर्व सोयीने युक्त असलेले जहाज इंग्लंडमधील साउथम्प्टन येथून न्यूयॉर्ककडे प्रवासासाठी निघाले. शी वॉज कॉल्ड द टायटॅनिक. तिचं नाव काय होतं? त्या जहाजाचे नाव काय होतं? टायटॅनिक असं नाव होतं. दिस वॉज व्हेरी मेडन वॉयेज. टायटॅनिक म्हणजे भव्य. द वर्ड टायटॅनिक मीन्स ह्यूज. टायटॅनिक म्हणजे भव्य, ह्यूज म्हणजे भव्य. दिस वॉज हर मेडन वॉयेज. जहाजाचा हा पहिलाच प्रवास होता. शी सेट आउट टू क्रॉस द अटलांटिक ओशन अँड शी कॅरीड मोर दॅन 2000 पॅसेंजर्स. द टायटॅनिक वॉज लाईक अ फ्लोटिंग टाउन. ते जहाज अटलांटिक महासागरातून प्रवासासाठी निघाले आणि त्यावर 2000पेक्षा जास्त प्रवासी होते. How many passengers were in Titanic ship? This is the question.
There were 2,000 passengers in Titanic ship. The Titanic was like a floating town. टायटॅनिक जहाज हे जणू तरंगणारे शहरच होते. एव्हरीवन कॉल्ड द टायटॅनिक द फायनेस्ट शिप इन द वर्ल्ड. एव्हरीवन वॉज प्राऊड ऑफ हर. शी वॉज ॲज टॉल ॲज अ बिल्डिंग विथ 15 stories. इनसाइड शी वॉज लाईक अ लार्ज होटेल with grand staircases, dining rooms, shops and swimming pools. हे पहा, त्या जहाजामध्ये जेवणाच्या खोल्या, दुकाने, स्विमिंग पूल्स, जलतरण तलाव अँड बिग हॉटेल्स, मोठमोठे हॉटेल्स होते. एव्हरीवन thought that the Titanic could never sink. They called her the unsinkable ship. प्रत्येक जण काय म्हणत होते, हे जहाज बुडणारे जहाज नाही, म्हणून त्या जहाजाला अनसिंकेबल शिप असं म्हणत होते. वाय डीड एव्हरीवन कॉल टायटॅनिक द अनसिंकेबल शिप? दिस इज द क्वेश्चन. Everyone thought that the Titanic could never sink. They called her the unsinkable ship. The ship's builders were so sure of this that they put only a few lifeboats on the ship. जहाजावर खूपच कमी जीवनरक्षक नौका ठेवल्या होत्या. The journey was very comfortable. प्रवास अतिशय आरामदायी होता. कम्फर्टेबल, आरामदायी. द पॅसेंजर्स वेअर प्राऊड बिकॉज दे वेअर ट्रॅव्हलिंग इन द बेस्ट शिप इन द वर्ल्ड. दे फेल्ट सेफ. आपण जगातील सर्वोत्कृष्ट जहाजातून प्रवास करत आहोत याचा प्रवाशांना अभिमान होता. दे फेल्ट सेफ. त्यांना सुरक्षितता वाटायचे. Then came the night of 14 April. The sky was clear and the sea was calm. Many of the passengers were asleep. Captain Smith knew that there were icebergs. Icebergs, a very large mass of ice floating in the sea. Himanak. So he told a man to keep a watch from the top of the ship. Suddenly at 11:40 p.m. the man saw something. He grew cold with fear. A huge iceberg stood right in the path of the Titanic. Iceberg, he yelled. 14 एप्रिलला रात्री हे जहाज निघाले. त्यावेळी जहाजाच्या वाटेला अनेक हिमनग दिसत होते. अचानकपणे रात्री 11:40 माणसाला काहीतरी दिसले. त्याच्या भीतीने थरकाप उडाला. टायटॅनिकच्या मार्गामध्ये प्रचंड मोठा हिमनग आलेला होता. हिमनग असं त्या ठिकाणी स्मिथला, कॅप्टन स्मिथ त्याने किंकाळी मारली. कॅप्टन स्मिथ fought hard to steer the Titanic away from the iceberg, but the ship changed direction slowly and her side scraped the mountain of ice. A shower of ice fell on to the decks and the iceberg cut holes along the ship's side. Water began to pour into the lower decks. Most passengers heard nothing and slept on. To steer is to turn. Scratched deep against a rough surface. कप्तान स्मिथने टायटॅनिक जहाज त्या हिमनगापासून बाजूला घेण्याचा खूप प्रयत्न केला, पण जहाजाने सावकाशपणे दिशा बदलली आणि त्याची एक बाजू हिमनगाला जोरात घासली गेली.
त्यामुळे जहाजाच्या मजल्यावर हलका बर्फ पडला आणि बाजूला मोठे छिद्र पडले. खालच्या मजल्यावर पाणी भरू लागले. वॉटर बिगॅन टू पोअर इन टू द लोअर डेक्स. खालच्या मजल्यावर पाणी भरू लागले. मोस्ट पॅसेंजर्स हर्ड नथिंग अँड स्लेप्ट ऑन. बऱ्याचशा प्रवाशांना कसलाही आवाज आला नाही, त्यामुळे ते शांत झोपी गेले. कॅप्टन स्मिथ अँड हिज क्रू कुड नॉट स्टॉप द वॉटर फ्लडिंग थ्रू द शिप. कप्तान स्मिथ आणि त्याचे सहकारी, क्रू मीन्स सहकारी, कुड नॉट स्टॉप द वॉटर फ्लडिंग थ्रू द शिप. जहाजात भरणारे पाणी थांबवू शकले नाहीत. दे न्यू द टायटॅनिक वॉज इन ग्रेट डेंजर. त्यांना माहीत होते की टायटॅनिकला गंभीर धोका निर्माण झाला होता. ग्रेट डेंजर. द अनसिंकेबल शिप वॉज सिंकिंग ॲट 12:15 AM. न बुडणारे जहाज बुडत असताना रात्री 12:15 वाजता हे जहाज बुडत होते. कॅप्टन स्मिथ सेंट अर्जंट मेसेजेस ऑन द शिप्स रेडिओ आस्किंग फॉर हेल्प. टायटॅनिक सिंकिंग, कम क्विकली. देन ही ऑर्डर्ड क्रू. हे पहा, कॅप्टन स्मिथने संदेश पाठवला, मदत करा, मदत करा, टायटॅनिक बुडत आहे, लवकर या, मदत करा म्हणून आपल्या रेडिओ केंद्रावरून त्याने संदेश पाठवला. देन ही ऑर्डर्ड द क्रू टू वेक ऑल द पॅसेंजर्स अप. सहकाऱ्यांना सांगितलं, कॅप्टन स्मिथने सर्व प्रवाशांना उठवा. अ शिप कॉल्ड द कॅलिफोर्निया वॉज ओनली 20 miles अवे, बट शी डिड नॉट रिसीव टायटॅनिक्स मेसेजेस. हर रेडिओ वॉज टर्न ऑफ अँड द रेडिओ ऑपरेटर वॉज अस्लीप. टायटॅनिक समुद्रात 20 मैल अंतरावर कॅलिफोर्निया नावाचे जहाज होते, पण त्याला टायटॅनिकचा संदेश मिळाला नाही. त्या जहाजाचे रेडिओ बंद होते आणि रेडिओ चालक जो झोपले गेलेला होता, रेडिओ ऑपरेटर. अनदर शिप कॉल्ड द कार्पेटिया हर्ड द टायटॅनिक्स कॉल्स अँड सेल्ड ॲट फुल स्पीड टुवर्ड्स हर. अनफॉर्च्युनेटली द कार्पेटिया वॉज फार अवे अँड शी टूक ओवर 3 hours टू रीच द टायटॅनिक. या ठिकाणी दुर्दैवाने कार्पेशिया दुसरं जहाज होतं. त्यांनी संदेश ऐकला कार्पेशिया, परंतु उशिरा झालेलं होतं. दुर्दैवाने खूप दूर हे जहाज असल्याने लवकर टायटॅनिकला वाचू शकले नाही. मीन व्हाईल द टायटॅनिक वॉज सिंकिंग रॅपिडली. दरम्यानच्या काळात इकडे टायटॅनिक वेगाने बुडत होते. सिंकिंग रॅपिडली, वेगाने बुडत होते. द क्रू लोवर्ड द लाईफ बोट्स इन टू द सी. जहाजावरील कर्मचाऱ्यांनी जीवनरक्षक नौका समुद्रात टाकल्या. बट देअर वॉज ओनली इनफ स्पेस इन द बोट फॉर अ फ्यू 100 पॅसेंजर्स. त्या नौकामध्ये प्रवासासाठी पुरेशी जागा नव्हती. द टायटॅनिक हॅड मोर दॅन 2000 पीपल ऑन बोर्ड. द शिप बिगॅन टू टिल्ट इन टू द सी. पीपल बिगॅन टू जम्प फ्रॉम द डेक्स इन टू द आईस कोल्ड वॉटर. या ठिकाणी लोक जहाजावरील मजल्यावरून बर्फासारख्या थंडगार पाण्यात उड्या टाकू लागले भिवून. विथ इट्स लाईट स्टील शायनिंग द टायटॅनिक स्टूड अफराईट फॉर अ फ्यू मिनिट्स. चमचमत्या दिव्यासह टायटॅनिक काही मिनिटे सरळ उभा राहिले. देन 2:20 AM ऑन 15th April शी व्हॅनिश्ड इन टू द शी. 15 एप्रिलच्या पहाटे 2:20 समुद्रात कायमचे अदृश्य झाले. व्हॅनिश्ड, अदृश्य झाले. About 1,500 people drowned. Captain Smith and most of his crew went down with the ship.
या ठिकाणी सुमारे 1500 प्रवासी बुडाले. कॅप्टन स्मिथ आणि त्याचे बरेच कर्मचारी त्या जहाजाबरोबर बुडाले. द कारफेशिया अराइव्ड ॲट 3:40 AM. The ship's crew found the lifeboats and saved 700 people in them. कारफेशिया हे जहाज पहाटे 3:40 पोचले. त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना काही जीवनारक्षक नौका आढळल्या आणि त्यापैकी 700 जणांना त्यांनी वाचवले. ते ऑल्सो फाउंड चेअर्स अँड पीसेस ऑफ वूड फ्लोटिंग ऑन द वॉटर. त्यांना पाण्यावर तरंगणाऱ्या खुर्च्या आणि लाकडी तुकडेही आढळले. बट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पीपल इन द वॉटर हॅड ड्राउंड ऑर डाईड ऑफ कोल्ड. थंडीने भयभीत होऊन अनेक प्रवासी बुडाले. द कारफेशिया वॉज टू लेट टू सेव्ह देम. कारफेशिया हे जहाजाला वाचवण्यासाठी खूप उशिरा झालेलं होतं. द सिंकिंग of the Titanic made people think harder about the safety of passengers on ships. न बुडणारे जहाज बुडाल्यामुळे अनेक प्रवाशांना जहाजामध्ये बसणं धोक्याचं वाटू लागलं. They asked why ships carry such few lifeboats and why they turn off their radios. रेडिओ का बंद केले हेही प्रश्न होतं. In 1913 it was decided that all ships must have enough room in their lifeboats to carry everyone on board. It was also decided that ships must keep their radios working every hour of the day and night. सर्व प्रवाशांना पुरेल एवढ्या जीवनारक्षक नौका ठेवण्यात यावे आणि जहाजावर रेडिओ दिवस रात्र अखंडपणे सुरू ठेवावेत असेही ठरले. In 1985 scientists sent a submarine to look for the wreck of the Titanic. 1885 शास्त्रज्ञांनी टायटॅनिकचे अवशेष पाहण्यासाठी एक पाणबुडी पाठवली. सबमरीन. They found the ship lying in 2 pieces on the ocean floor at the depth of around 4,000 meters. Later, they took photographs of the wreck and brought small parts of it to the surface of the water. 1985 अवशेष पाहण्यासाठी जे लोक आले होते 4000 मीटर खोलीवर पडलेले जहाजाचे अवशेष त्यांना सापडले. Later, they took photographs of the wreck and brought small parts of it to the surface of the water. फोटो काढले त्या अवशेषांचे आणि त्यांचे काही लहान भाग पाण्याबाहेर आणले. हिअर देअर आर मेनी स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी ऑन दॅट टेरिबल नाईट इन एप्रिल 1912. In 1998, the director James Cameron made a famous film of the Titanic's maiden voyage. It is a very sad film. Almost everyone who sees the film leaves the cinema in tears. एप्रिल 1912च्या भयान रात्रीच्या अनेक साहसी कथा आहेत. 1998 दिग्दर्शक जेम्स कॅमेरॉन यांनी टायटॅनिकच्या प्रथम प्रवासावर प्रसिद्ध चित्रपट बनवला. हा चित्रपट म्हणजे शोकांतिका आहे. जे कोणी हा चित्रपट पाहतात त्यापैकी जवळजवळ प्रत्येकजण चित्रपटगृहातून बाहेर येताना खूप पुसत बाहेर येतात. हिअर वी हॅव सम क्वेश्चन्स. So you can read this lesson very carefully and answers the questions. I will tell you about some questions. You can read the passage and I will ask some questions.
Fill in the blanks by choosing the appropriate words from the passage. The word Titanic means, read the passage. The word Titanic means dash dash huge. Titanic was as tall as dash dash. Titanic was as tall as a building with 15 stories. The passengers felt dash dash on Titanic. The passengers felt safe on Titanic. The captain on Titanic ship was dash dash Captain Smith. At dash dash the man on the deck saw something. At 11:40 p.m. the man on the deck saw something. Now here is a web. You can complete the web. Why did everyone call Titanic an unsinkable ship? It was the largest luxury ship in the world. It carried more than 2,000 passengers. It is like a floating town. It is finest ship in the world. It is as tall as building with 15 stories. Inside like a large hotel. So thank you very much. You can read this interesting story about Titanic and write down the answers, the questions given below.